اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگرچہ سفر طویل ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اردو ڈسکوری کے ہمارے بہت پرعزم دوست اب ایسے دشوار گزار راستوں پر سفر کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ تاریخ کے رازہائے پوشیدہ کو پانے کے لیے ہمیں کبھی سنگلاخ چٹانوں میں چھپی صدیوں پرانی آبادیوں کا کھوج لگانے کے لیے اجنبی راہوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو کبھی سمندر کی تہ میں اتر کر حضرت انسان کی ان کاوشوں کو داد دینا پڑتی ہے جن کی بدولت اس کائنات کے کئی راز اب تک ہم پر فاش ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کا سفر شاید اس حوالے سے منفرد ہوگا جس میں نہ ہی تو کوئی کوساری مہم درپیش ہے اور نہ ہی سمندر کی وسعتوں سے الجھنے کا معاملہ ہے، بلکہ ہماری منزل ہے موجودہ آسٹریا اور اٹلی کی سرحدوں پر موجود وہ پہاڑی سلسلہ جس پر ہزاروں سال سے جمی ہوئی برف کی تہ میں موجود وہ حنوط شدہ انسانی لاش ہے جس کی عمر کا اندازہ 3500 سال تک کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ہزاروں سال تک اس برف نگری کے مکین رہنے والے اس شخص کو اپنا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مرنے کے بعد ابتدائی اندازے کے مطابق مصر کی رسم کہنہ کی طرح اس کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ امتداد زمانہ کی بدولت ہزاروں سالوں تک چشم آدم سے دور رہنے کے بعد اتفاقاً ظاہر ہوئی تو اب بھی ایک دنیا کی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے جس پر جمی ہوئی صدیوں کی گرد جھاڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ستمبر 1991 کے دن تھے جب 2 سیاحوں کا اس علاقے سے گزر ہوا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ان کی نظر ایک گڑھے میں پڑی ہوئی انسانی لاش پر پڑی، جس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں کو اس کی اطلاع دی، جس کے بعد کئی ایک علاقائی باشندے اس برفانی علاقے کی طرف گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ مقتول کون ہے اور دراصل اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انجانے میں کسی قدیم زمانے کی حنوط شدہ ممی دریافت کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں جب محققین حضرات نے تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شاید آج سے 3500 سال پہلے مر جانے والے انسان کی ممی ہے، جس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اٹلی کے میوزیم آف آرکیالوجی میں عام نمائش کے لیے رکھ دیا گیا، جو کہ آج بھی اپنی پوری پوشاک کے ساتھ دیکھے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو کی صورت اپنے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ستمبر 1991 کا واقعہ ہے جب جرمنی کے 2 سیاح اس 3210 فٹ بلندی کے حامل علاقے کی ہوا کھانے کے لیے اس سمت آئے اور دوران سیاحت انہوں نے وہاں پر موجود گڑھے میں ایک انسانی لاش کو دیکھا، جس پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ شخص حال ہی میں کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ ابھی تک اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ اسی خیال کے پیش نظر وہ قریبی بستی میں اس لاش کی موجودگی کی خبر پہنچا کر خود آگے بڑھ گئے، جس کے بعد مقامی لوگوں نے جب اس لاش کو دیکھا تو انہوں نے اس عجیب و غریب لاش کی موجودگی کی اطلاع مقامی تھانے میں دی، اور جب اس کو مقامی ہسپتال میں پہنچایا گیا تو ماہرین طب نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص ہرگز اس زمانے کا نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں اس کو اس مخصوص شعبے کے حوالے کر دیا گیا جو بعد از تحقیق اس کے زمانے کا سراغ لگانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اس حنوط شدہ لاش کو جب مختلف ٹیسٹوں سے گزارا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا کہ اس لاش کو شاید آج سے 3 یا 4000 سال پہلے حنوط کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس مرحوم شخص، جس کا قد تقریباً 5.5 فٹ تھا، کو اوٹسی دا آئس مین کا نام دیا گیا۔ لیکن اس موقع پر دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب اس قدیم ترین ممی کا انکشاف سامنے آیا تو چونکہ یہ آسٹریا اور اٹلی کے سرحدی علاقے سے ملنے والی ایک لاش تھی، ان دونوں ممالک نے اس نادر تاریخی ورثے پر حق ملکیت جتانے کی کوشش کی
जिसके बाद बाकायदा तौर पर जगह की पैमाइश करने के बाद ये तय पाया कि चूंकि ये तकरीबन 100 कदम इटली की हदूद में से बरामद हुई है, सो इस पर इटली का हक ही तस्लीम किया जाएगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 21वीं सदी की जदीद मेडिकल साइंस अब इस काबिल हो चुकी है कि वो हजारों साल कदीम जमाने की मिलने वाली लाश को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसके बारे में कई एक छुपे राज भी ढूंढ सकती है। सो इन तजुर्बात के बाद जो बात सामने आई उसके मुताबिक इस 5.5 फुट कामत के शख्स का वजन उसकी मौत के वक्त तकरीबन 61 किलोग्राम था, जिसकी उम्र का अंदाजा 45 साल तक लगाया गया। माहिरीन के मुताबिक जब इस 45 साल शख्स की लाश बरामद हुई तो सदियों के इस सफर के बाद उसका वजन सिर्फ 13.5 किलोग्राम रह चुका था। नाज़रीन ग्रामी, आप हैरान होंगे कि इसकी जिंदगी के दीगर पहलुओं की तरफ जब हमारे साइंसदानों ने तवज्जो दी तो ये शख्स, जिसके जिस्म के कुछ हिस्से एक तवील अरसे तक बर्फ में रहने की वजह से अपनी पहचान खो चुके थे, का बचपन उसी इलाके के एक गांव में गुजरा, जबकि अपनी शौरी उम्र तक पहुंचने के बाद उसने शुमाल की जानिब 50 किलोमीटर दूर एक बस्ती में हिजरत की और वहीं पर सकूनत इख्तियार करते हुए अपनी बाकी जिंदगी भी वहीं पर गुजारी। जबकि ये बात भी हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्पी की हामिल होगी कि उसके मेदे से हजारों साल बाद बरामद होने वाली खुराक ने यह गवाही भी दी कि इसकी मौत मौसम बहार के आखिरी आयाम और गर्मा के इब्तिदाई दिनों के दरमियान वाक़ हुई। लेकिन जब उसकी मौत के असबाब तलाश करने की कोशिश की गई तो यह खुला कि यह शख्स अचानक किसी बर्फानी तोदे के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से इसके जिस्म की 4 हड्डियां भी टूटी हुई थी। मगर दिलचस्प अमर यह है कि यह हादसा भी दरअसल उसकी मौत का हकीकी सबब ना था, बल्कि इसकी असल वजह उसके दाएं कांधे में लगने वाला वो तीर था, जिसकी वजह से उसके जिस्म का बहुत ज्यादा खून जाया हो गया। यानी आखिरी नताइज के मुताबिक ये आइसमैन किसी जंग या बाहमी झगड़े का शिकार हुआ और कांधे में लगने वाला वो तीर ही उसकी मौत की असल वजह बना, जबकि बाद अज़ां कहीं बर्फ का तोदा भी उसके मुर्दा जिस्म पर गिरा, जिसकी वजह से उसकी 4 हड्डियां भी टूट गईं। नाज़रीन मोहतरम, जब मुहक्किकीन ने माजी के इस इंसान पर मजीद तहकीक की तो आखिरी अंदाजे के मुताबिक इसका ताल्लुक आज से 5000 साल पुराने अहद से बनता था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट ने यह इंकिशाफ भी किया कि मौत से कबल इसके पास एक कुल्हाड़ा और 2 तीर भी मौजूद थे, जो कि उसकी लाश से करीब ही बरामद हुए। जबकि यह भी बताया गया इसका कुल्हाड़ा, जो कि तकरीबन 2 फुट तवील था, में 70% कापर की धात का इस्तेमाल किया गया था। मजीद ये इंकिशाफात भी सामने आए कि ओट्जी द आइसमैन जनूबी यूरोप का एक बाशिंदा था, जो कि उस अहद कदीम में दीगर दुनिया से अलग थलग एक इंसानी आबादी थी। और नाज़रीन, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अक्टूबर 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इटली में उसके 19 रिश्तेदार मौजूद हैं, जिनकी शहादत डीएनए के वो टेस्ट देते हैं, जो कि इटली के 3700 मकीनों के लिए गए। जबकि इस बात का इम्कान भी है अगर बाकी आबादी को भी इन मराहिल से गुजारा जाए तो इसकी नस्ल की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। और इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि तारीख के इतने तवील सफर में इसकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लातादाद अफराद दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ भी कूच कर गए हों। नाज़रीन, अभी इस बर्फानी शख्स के बारे में होने वाले दिलचस्प इंकिशाफात खत्म नहीं हुए, बल्कि रिपोर्ट में इस बात की वजाहत भी की गई कि इस हादसे के वक्त वो अकेला नहीं था, बल्कि इसका एक साथी भी उसके साथ मौजूद था, जो इसको अपनी पीठ पर लाद कर भागने की कोशिश कर रहा था। जबकि ओट्जी द आइसमैन के बाएं हाथ की पोजीशन भी इस बात पर दलालत कर रही थी कि वो मौत से पहले अपनी पीठ पर मौजूद जख्म टटोलने की कोशिश कर रहा था। जबकि मई 2012 की एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि इसके खून में पाए जाने वाले सुर्ख खुलिये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। लेकिन इस बात की वजाहत साइंस का कोई तालिब इल्म ही कर सकता है। अलबत्ता इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि ओट्जी की लाश ने 5000 साल कदीम अहद के कई बाब साइंसदानों के सामने खोल कर रख दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा,
ہم سب کا خدا نگہدار۔